शांति 7 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमर निशा रहिबा दरकार जे आमर बाबा आसिछंती आमको विश्वर मालिक कराइबा पाई आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। तुमर निशा रहिबा दरकार जे आमर बाबा आसिछंती आमको विश्वर मालिक कराइबा पाई आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। प्रश्न कर्मर गुह्य गति को जानिथिबा पिल्ला माने केउ प्रकारर पुरुषार्थ अवश्य करिवे। कर्मर गुह्य गति को जानिथिबा पिल्ला माने केउ प्रकारर पुरुषार्थ अवश्य करिवे। उत्तर याद रे रहिबार काहींकि ना से माने जानिछंती जे याद रे रहिबा द्वारा ही पुराना हिसाब किताब चुक्त हेबो। से माने जानिछंती आत्मा जदि पुराना हिसाब किताब कर्म भोग चुक्त न करिबो तेबे ताकु दंड भोग करिबाकु पड़िबो एवं पद मध्य भ्रष्ट होइछिबो। पुनर्जन्म मध्य सही अनुसार ही हेबो। ओम शांति। पिल्ला मानकु अपार खुशीर पारद चढ़ी जाउछि जेतेबेले देखुछंती बाप दादा सम्मुख को आसिछंती। एकथा मध्य पिल्ला माने जानिछंती जे 5000 वर्ष परे पुणी थरे शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर रे आसिछंती। कौन करिबा पाई? पिल्ला मानकर एही निशा चढ़ी रहिछि। सब पिल्ला माने जानिछंती जे स्वर्गर मालिक कराइबा पाई बाबा आसिछंती। से आमको योग्य कराउछंती। आमको तमो प्रधानरु सतो प्रधान हेबार जुक्ति गुड़िक बारंबार बताउछंती। एहा बहुत सहज जुक्ति। बाबा बहुत सहज याद पिला मानकु सिखाउछंती। अज्ञान कालरे संतान जन्म हेले भाबी थांती जे आमर उत्तराधिकारी जन्म हेला। तुमे जानिछ एही समय रे बाबा आसी आम पिला मानकु पोष्य करूछंती। एपरि भाबरे तो तुमे समस्ते शिव बाबांकर संतान अट। किंतु बाबा निजर किपरि करिवे जहा फलरे कि से आमको शुणाई पारिबे एवं आमे तांकठारु शुणी पारिबु। शिव बाबा ही ब्रह्मांक शरीर द्वारा कहउछंती मु तुमर पिता अटे। तुमको स्वर्गर मालिक करूछि। केवल तुमर आत्मा जहा पतित होई जाइछि से ना मुक्ति को ना जीवन मुक्ति धाम को जाई परिबो। तुमे समस्ते एकमात्र बाबांकर संतान अट। समस्तंकु बाबांकर संपत्ति नेबाकु हेबो। ढेर को ढेर पिला अछंती वृद्धि होई चलीछि। बाबा पिला मानकु पोष्य करी चलीछंती। हे आत्मा माने एबे तुमे मोर संतान अट। निजको रोह अर्थात आत्मा बोली भाव। आमकु बाबा मिलिछंती जहांको आमे अधाकल्प याद करूथिलु। एकथा केबे भूली जाओ नाही। अधाकल्प आत्मा एही शरीर द्वारा याद करी आसीछि। हे पतित पावन, हे दुख हर्ता सुख करता। काहींकि ना एहा रावण राज्य अटे ना। जदिও केही एबे भाबुछंती जे आमे बहुत सुखी आमर एते पदम अर्थात लक्ष लक्ष कोटी टंका अछि एते गुड़िए शिल्पानुष्ठान अछि कारखाना आदि अछि एसबु तो अल्प काल पाई अंतिम समय रे तो बहुत त्राही त्राही करिबारे लागि पड़िबे। से समय दुखर पहाड़ खसिबो। एते सबु संपत्ति गोटिए सेकेंड रे समाप्त होइछिबो। बाबांक ठारु तुमको गोटिए सेकेंड रे वर्षा मिलुछि। बाबा कहउछंती मु तुमको गोटिए सेकेंड रे स्वर्गर बादशाही देउछि। एही पुराना दुनिया शेष होइछिबो। लड़ाई मान लागिबो। प्राकृतिक विपर्यय हेबो। सफेई हेबा तो दरकार ना। तुमर आत्मा मध्य एबे पवित्र हेउछि। बाप दादा उभय जानुछंती जे पिला माने केते परिश्रम करूछंती। बाबांक ठारु वर्षा पाइबा पाई बहुत कम मेहनत करिबाकु देउछंती। निजको आत्मा बोली मने करी बाबांकु याद करो। एही रुहानी पिता निराकार अटंती। आमे आत्मा माने तांकु डाकुछु ना। बाबा कहउछंती तुमर आत्मा जे पतित होई जाइछि से पवित्र किपरि हेबो। पतित पावन तो एकमात्र बाबा अटंती ना। जदि पानीर नदी पतित पावनी तेबे तुरंत जाई बुड़ पकाई चली आसीबा दरकार। गंगा स्नान बहुत करूछंती तथापि मध्य एते पतित काहींकि होइछंती।
ରାତି ଦିନ ଏହି ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଭକ୍ତିନୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଥବା ସୀତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଏକମାତ୍ର ରାମ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ, ପତିତମାନଙ୍କର ପତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ମତରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଯେବେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ତେବେ ପୁଣି ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବେ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଯେ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କେତେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଘୋର ନର୍କ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ବାବା, ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ଦିଅ। ଭାରତରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହା ଭାରତର କଥା, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା ତ ହିଁ ଅଲଗା। ସେମାନେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି 60 ଜନ୍ମ, କେହି ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ 84ରୁ ଅଧା ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର କରୁଛ। ରତ୍ନ ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଡାକି ଆସିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବୁ। ଶିବ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି, ପଥର ନାଥରୁ ପାରସନାଥ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚିତ୍ର ସବୁ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କେତେ ବି ମେହନତ କର, କିଛି ହେଲେ ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତ ତୁମେ ବଳି ଚଢ଼ୁଥିଲ, ତଥାପି ବି କ'ଣ କିଛି ଲାଭ ହେଲା? ଅତି ବେଶୀରେ ଦେବୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ପୁଣି ଯେପରିକୁ ସେହିପରି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଳା କାଟିଦିଅ, ଏପରି କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧୁରି ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ ଦେବତା ଥିଲ। ଏବେ କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେଇଥିଲି। କେତେ ସୁନା, ହୀରା, ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା, ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ସେସବୁ କ'ଣ କଲ? ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଅସଲରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ ନା। ଏବେ କେବଳ ତୁମେମାନେ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିଛ। ତୁମେ ତ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ପୁଣି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ବୋଲାଉଛ? ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ତ ଏକ ହୋଇଥାଏ ନା। ମୁସଲମାନଙ୍କର ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ, ପବିତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲ। ଏବେ କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ, କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ କିପରି ହେଲୁ? 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସତରୁ ତମୁ ହୋଇଛ। ଏବେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁର ବୃଦ୍ଧି ତ ହେବ। ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବି ଅଛ ନା। ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖ, ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ପତିତ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛ। ପୁଣି ତଳେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା କରୁଛ। ତୁମର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତାହା ଜଡ଼। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର।
ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହା ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ମାରକୀ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମମା, ବାବା ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବସିଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ମନ୍ଦିର। ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ମଧୁବନ, ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ପୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ପୁଣି ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ। ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନବାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। ଜଣେ କେହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ, ଯଥା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ। ଶିବ ବାବା ଯିଏକି ଏତେ ସାହୁକାର କରାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ପୁଣି ତୁମେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ। ଏହି କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ତେଣୁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତ୍ରେତାରେ ରାଜା କୁହାଯିବ। ପୁଣି ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଉଛି, ତେବେ ମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ, ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ତ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ନିଜେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସିଏ ଦେଲେ ଏବଂ ନେଲେ, ପୁଣି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ତୁମେ ତ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଗଲ, ପୁଣି କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ବସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ବୁଝା ଯାଉଛି, ଆରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ପରମାତ୍ମା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବାରିଷ୍ଟର, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ବିଚାରପତି ଆଦି ହୋଇଥାଏ। କାଲି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ରୂପେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ପୁଣି ଅମର ଲୋକରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ହିସାବ କିତାବ ବାକି ଥିବ, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଭୋଗ ଭୋଗୀ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମର ଗହନ ଗତି ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ସତୋପ୍ରଧାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଗାଈ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି କି? ଏପରି କଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ କାମଧେନୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାମଧେନୁ ଅଟ। ସେହି ନାମ ପୁଣି ଗାଈମାନଙ୍କର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗାଈ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେବେ କି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଭଲ ଭଲ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଦି ବିଲକୁଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଫୁଲ ଭଳି କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପତିତ ପାବନ ଆସ। ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସ। ଏହା ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଉଭୟର ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପତିତରୁ ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତା ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀମାନେ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତା ହେଉଛ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଯେବେ ଆସୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ବି ବାହାରବାଲା ମିତ୍ର, ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଘର ଦ୍ୱାର, କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛ ନା। ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଯୋଗର ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା,
ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଘରଦ୍ୱାର କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ୟାଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଫରିସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାର ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଘରଦ୍ୱାର କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ୟାଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଫରିସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାର ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଯୋଗ ରୂପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। ଯୋଗ ରୂପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବିଜୟର ତିଳକ ଲାଗିକରି ହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ସେବା କରିବାର ଅଛି, ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକର କିରଣ ପକାଇବା ଦରକାର। ଯୋଗର ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଜରେ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ 1000 ଗୁଣା ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେଉଁ ସେବା ନିଜକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରୁଛି, ତାହା ସେବା ନୁହେଁ, ବୋଝ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସେବା ନିଜକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରୁଛି, ତାହା ସେବା ନୁହେଁ, ବୋଝ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଧୂନ ଲାଗି ରହୁ ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଯିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରାମ ସ୍ଥିତି। ଯେବେକି ନିଜର ନିରାକାରୀ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜର ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।